ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਗਮਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਧ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, क्योंकि सरकार ने जी कीमत बाकी देनिया होंगे उही कीमत देनिया होंगे साड़ी पाई ने। पर क्योंकि असी कौमी काज करने होंगे, ये जायदाद किसी इंडिविजुअल की नहीं, ये कौम की जायदाद है, पंथ की जायदाद है, साडे गुरधामां की जायदाद है। ये लोह लंगर दे जायदादां जड़ियां असी बेचना पसंद नहीं करते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहती है कि असी कौम का कोई कारज करिए, उत्ते कौमी कारज हो जे। सो इस करके वो मुश्किल जड़ी सी साडी लंबे समय तो पै रही सी। सिखां दियां भी सानू बार बार कदे उधरों आउंदियां सी चिट्ठियां, कोई उधरों आउंदियां सी ते असी भी महसूस करदे सी भी असी जमीन नहीं देनी। कल फिर फैसला किया गया सीगा, असी उन्हां कोल टाइम मंगिया सी कि सानू समा दिओ ते कल उन्हां ने सानू टाइम दिता सी ते असी मिलन गए। उन्हां नूं असी ये अपनी बेनती रखी कि असी गमाडा नूं अक्वायर नहीं करन देना, इहनूं एग्जैम्प्ट किया जाए और जोर दे के क्या उन्होंने कोल ही उन्होंने जो सीनियर अफसर सी सुरेश कुमार जी वो भी बैठे सन, तो उन्होंने सानू विश्वास दवाया कि ये अक्वायर नहीं की जाऊगी, विश्वास दवाया। तो असी फिर अज मैं तुहाडे राहीं भी सुनेहा देनी चाहनी है, बेनती करनी चाहनी चीफ मिनिस्टर साहब नूं कि मानयोग मुख मंत्री जी जिस तरह कल तुसीं सानू बहुत विश्वास दवाया तो सानू आस है कि तुसीं इहनूं अक्वायर नहीं करोगे, एग्जैम्प्ट कर दोगे। क्योंकि साडी श्रोमणी कमेटी नहीं चाहती, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्था नहीं चाहती कि वह जमीन जी है गमाडा साडी अक्वायर करे। सैकंडली जी असी इत्थे बना रहे हैं सोलर सिस्टम लाना, वो सोलर सिस्टम जिहड़ा है असी पहला यही मन बनाया सी भी असी सतलानी दे विच अपनी जमीन च खुले तौर दे उत्ते लाइए ते उत्थे वो फिर अपने ट्रांसफार्मर दे विच लैके सानू इत्थे पहुंचाउण। 2 मैगावाट का साडा एस्टीमेट है, 2.2 मैगावाट का। वो 2 मैगावाट जी बिजली है वो सानू तां मिलती है जे सारी असी खुले तौर के उत्ते थां दे उत्ते लाइए, क्योंकि असी उस तो बाद सानू जिन्होंने कहा कि नहीं मंजूरी मिलनी, पता लगा सी नहीं मंजूरी मिलनी, ये सिस्टम बंद करता, ये पॉलिसी बंद हो गई है। तो असी फिर सोचा कि ये सारियां छत्तां असी एस्टीमेट लाया, सारियां सरावां, सारा दीवान हाल सारियां दा एस्टीमेट लाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ कि कल्ला 1 मैगावाट बिजली लग रही है, 1 मैगावाट। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ सेवा करने वाली संस्था है वो ਚਾਹੁੰਦੀ है कि ਅਸੀਂ 2 मैगावाट लवा दईए। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, लेकिन ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ नहीं सी आया। ਅਸੀਂ महसूस किया कि एक बार आप जाके बेनती कर लीए चीफ मिनिस्टर साहब ਨੂੰ कि साडी वड्डी मुश्किल है, 40-40 ਲੱਖ 50-50 ਲੱਖ 30-30 ਲੱਖ कदी ਵੱਖ-ਵੱਖ समय के हिसाब नाल साडा बिल आउंदा है बिजली का, ते वो बिजली का बिल जिहड़ा सानू बहुत महंगा पैंदा है। ते किरपा करके सानू ये मंजूरी दे दो, भावें तुसीं स्पैशल मंजूरी देनी होवे वो दे दो। पर मैनू इस गल दी चलो छत्ता भी लाने वास्ते स्पेशल ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਤਲਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਖੁੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਲਈਏ ਤੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ कर देंगे, तो मैनू भी लगता कि वह करनगे जिस तरह के उन्होंने हुंगारा सी करनगे। और तुहाडे राहीं फिर मैं बेनती करनी चाहनी है, कई बार इस तरह होंदी है कि अणगहली हो जाती है जां अफसर भी भुल जाते हैं, तो मैं तुहाडे राहीं फिर बेनती करनी चाहनी है चीफ मिनिस्टर साहब जी नूं
कि ये पंथक काज है, ये साडा गुरु घर का काज है, ये सारी संगत की बहुत वड्डी परेशानी बन जाती है। जे साडा अद्धी बिजली जे असीं बचाउने हैं तो दूजी अद्धी बिजली तो फिर सानूं देनी पैंदी है। सो इस करके 2 मैगावाट बिजली साडी पैदा हो जाए, सोलर राइस हीट पैदा हो जाए, जिहदे नाल साडी जिहड़ी है वो गुजारा ठीक हो जाए, साडा खर्च जिहड़ा वो बच जाए। तीजी गल जिहड़ी है कि साडियां सरावां जिहड़ियां बहुत सारियां सरावां दियां सानूं नक्शे नहीं पा सकते। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਮਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ NOC ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡਿਊ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 16 17 18 19 20 17 18 19 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 20-21 ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 40% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 60 ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਸੀਅਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜੀ ਕੋਈ 400 ਸਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸੱਜਣੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, 2-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਲਾਓਗੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 22 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰਿੰਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣੇ, ਆਨੰਦ ਲਵੇ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿਓ?
ਦੇਖੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਜੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।